الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم۔ انتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی، مہمانان گرامی، اور آج اس تاریخی دھرنے میں مسلسل 12 روز سے شرکت کرنے والے میرے عظیم مجاہدوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری بہت ہی قابل احترام خواتین، بہنوں، ماں، بیٹیوں، آپ کو خراج تحسین کہ مسلسل ہمت کا مظاہرہ کر کے آپ اس دھرنے میں یہاں موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا پاکستان کی قوم کی امیدوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سسٹم اور اس نظام کے چلانے والے وہ لوگ کہ جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، جو عوام کا خون نچوڑتے ہیں، ان سب لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک حکومت کی طرف سے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، جب اس نے جماعت اسلامی کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تو لاجواب ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تو ٹیکنیکل لوگ بھی لے آئے۔ ہماری کمیٹی نے اس کے سامنے بھی پوری قوم کا مقدمہ پیش کیا، وہ سوال کرتے رہے، ہمارے ممبران جواب دیتے رہے، پھر لاجواب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر ذرا اور مشورہ کر کے آئیں گے۔ پھر یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی تھی، تلاش گمشدہ کا اشتہار بن گئی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لوگ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اتنے دن تک گرمی میں، حبس میں، برسات میں، دھوپ میں کیسے بیٹھ سکیں گے۔ لیکن پھر آپ کے جذبوں نے، آپ کے ولولوں نے، اور اس اسٹیج سے جو پروگرام چاک آؤٹ ہوا اس کے اعلان نے ایک مرتبہ پھر اس کمیٹی کو بیدار کر دیا ہے، اور آج رات پھر وہ کمیٹی ہماری کمیٹی سے ملنے جا رہی ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے اتنے ہلکے آواز میں کہاں پہنچیں گے آپ؟ کہاں جانا ہے؟ بیٹھے بتاتا ہوں، بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ کمیٹی آئے گی، اور ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کمیٹی کھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ وہ جتنے دن ٹالیں گے مسئلہ ان کے لیے ہی بڑھے گا۔ اس دھرنے کے شرکا تو پرعزم بھی ہیں، جذبوں سے سرشار ہیں، اور یہ صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف یہاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس دھرنے کے ساتھ اب پورا پاکستان جڑ چکا ہے۔ اس وقت بھی گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے، اور آگے چل کر پورے شہر کراچی میں کئی دھرنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پر تاریخی دھرنا ہوگا، جو جلسہ عام کی صورت اختیار کرے گا، اور
12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा आम की सूरत इख्तियार कर लेगा। 13 और 14 अगस्त को यहां धरने में भी और जहां जहां इस धरने से जुड़े हुए लोग पूरे पाकिस्तान में कैंप लगाकर मौजूद हैं, वो सब पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह, रब का शुक्र अदा करेंगे और इस अज़्म का इजहार करेंगे कि ये पाकिस्तान बड़ी तमन्नाओं के साथ हमारे बुजुर्गों ने हमें लेकर दिया था। इकबाल का ख्वाब था, कायदे आजम की जिद्दोजहद और बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की कुर्बानियां थी। कितने लाखों लोग थे जो शहीद हुए थे, इज्जतें पामाल हुई थी, बड़े पैमाने पर हिजरत हुई थी और उसके बाद ये पाकिस्तान बना था। एक जालिम हुक्मरान तबका, अंग्रेज का शागिर्द तबका इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गया। 77 साल के बाद हम इस अज़्म को दोहराएंगे और पूरे पाकिस्तान को इस यकीन से हम किनार कराएंगे कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अदल का निजाम, इंसाफ का निजाम, दीन का निजाम, महरूमों, मजबूरों और बेकसों की दस्तगीरी वाला निजाम, और उस पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। इसलिए 13 अगस्त की रात भी और 14 अगस्त भी ये धरना पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, माओ बहनों के लिए हकीकी आजादी और पाकिस्तान की असल आजादी का पैगाम बनकर सामने आएगा इंशाअल्लाह। और इस सबसे भी पहले आज 6 अगस्त है और इंशाअल्लाह परसों हम यहां मरी रोड पे मार्च करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए खास तौर पे मैं नौजवानों से कह रहा हूं, बड़ी तादाद में इस धरनागाह में शिरकत कीजिए और इंशाअल्लाह जब हम मार्च करेंगे, लाखों की तादाद में आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये हम पर मुनहसिर होगा कि कोई रुकावट आएगी तो उस रुकावट को कैसे हटाना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये फैसला ये धरने वाले करेंगे। इसलिए अगर हुक्मरानों ने यह समझा है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हमें थकाएंगे, तो ये बात समझ लें कि ये थकने वाले लोग नहीं हैं। हर दिन इनके जज्बों, इनकी उमंगों और इनकी एनर्जी में इजाफा करने का सबब बन रहा है। और पहले तो शुरू में हमारी माएं बहनें बहुत थोड़ी तादाद में थी और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ा धरना सिर्फ हमारी बहनों और माओं ने यहां पर दिया था। सर ही सर नजर आ रहे थे और उसके बावजूद अब रोज बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें यहां पर मौजूद हैं। ये अपने बच्चों के साथ शिरकत करती हैं और इस बात का ऐलान करती हैं कि हम अपने इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना वक्त यहां पर लगा रहे हैं और पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए 8 तारीख को मार्च करेंगे और फिर उसके बाद ये सारे जो मैंने ऐलानात किए हैं वो सब कुछ भी करेंगे। इस वक्त ताजरों से हमारी मुशावरत जारी है और मुशावरत के बाद